नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्णकाली माँ के जय, कृष्णकाली माँ का आशीर्वाद यूं ही हम सब के ऊपर बना रहे। भगवान क्या भक्त के लिए रोते हैं? बिल्कुल रोते हैं। कभी कभी तो भगवान खुद अपने ऊपर भक्त के सारे बलाए ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो मीराबाई के ऊपर जब पत्थर फेंका जा रहा था तो भगवान ने उन सारे पत्थरों को मोर पंख में बदल दिया। जब श्री चैतन्य के ऊपर आक्रमण और हमला होने वाला होता है तभी भगवान किसी न किसी रूप में आकर कोई न कोई ऐसा चमत्कार दिखा देते थे जो श्री चैतन्य के ऊपर आने वाले सारे आघात को दूर कर देते थे। और इतना ही नहीं, क्या हमने कभी ये नहीं सुना है कि घर में बैठकर कृष्णकाली माँ का सिर्फ नाम जप करने से ही कितने सारे भक्तों के ऊपर से संकट टल गया है? हाँ, ये सच है कि कृष्णकाली माँ कभी भी जिंदगी और मौत के बीच में नहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान खुद भी नियति का लेखा नहीं टालते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि हमारा प्रार्थना हमें हमारे सारे बहुत बड़े बड़े परीक्षा दुख दर्द से दूर कर सकता है, दूर नहीं तो उसका प्रभाव कम कर सकता है। अगर हम देखें कि शारदा देवी यानी शारदा माँ जिसे हम कहते हैं, शारदा माँ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बस तुम्हारे कर्म में जो लिखा हुआ है वो तो तुम करोगे ही, तुम्हें जो भोगना है वो तुम भोगोगे ही, लेकिन हमेशा ठाकुर का नाम जपते रहो ताकि तुम्हारे सारे दुख तकलीफ आधे से भी कम हो जाए। बार बार ईश्वर को शरण करो ताकि तुम्हारे दुख तकलीफ वो कम कर दे। क्या ये भगवान का बड़प्पन नहीं है भक्तों के लिए? बिल्कुल है। अगर भक्त अपने भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी अपने भक्त को उद्धार के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो हर 15 दिन में भगवान बदलते रहते हैं। अरे उन लोगों को तो मतलब ये भी पता नहीं है कि भगवान को बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बस एक रूप से हम उनको पूछते हैं। भगवान हमेशा एक और अद्वितीय है, तो हमें अलग अलग भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों के फोकस में कमी होती है, उन लोगों के खुद पे जो आत्मविश्वास होता है वो नहीं होता है, डगमगा गए हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान का नाम करना भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। अपने अंदर के शक्ति को जागरूक करने का एक तरीका होता है दिन भर भगवान के सामने प्रेयर करने का। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा काम धंधा छोड़ दो, सारे कोशिश बंद कर दो, सिर्फ भगवान के सामने बैठकर प्रेयर करो। नहीं, वो युग बीत चुका है। सत्य त्रेता द्वापर युग बीत चुका है। ये कलयुग है, ये कर्मों का युग है, तो हमें वैसे ही जीना होगा। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि तुम सारे कर्म करना छोड़ दो और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइए सुन लेते हैं कि भक्त और भगवान के इस रिश्ते के बारे में मंगला जी ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। মাকে চোখে দেখতে পেলেই আমরা বলি যে ভগবান আছে, আর চোখে না দেখতে পেলে আমরা বলি নেই। কিন্তু চোখে দেখার কি ক্ষমতা আমাদের আছে? কিন্তু মা আছে, মায়ের জায়গায় ঠিক আছে। মা শুধু ভক্তি আছে। আমরা তো হতভাগ্য, আমরা ভাবি কি যে মা তো নেই, দেখতে পাই না বলে। কিন্তু মায়ের জায়গায় ঠিকই আছে, আমরাই মাকে কাটার মতো দেখে যাতায়াতে পারি। মা তো আছে, মা সবসময় দেখেন কে কতটা ভক্তি করছে। তো বলেনি আমাকে এত ভালো মন্দ দাও, তুমি না খেয়ে যে মা খাই না। আমি এখনও যাই কিছু খাই না, আমি গোপালকে বলি গোপাল নিয়ে সোনা খাও, এটা ওখান থেকে খেতে খেতে খাস না। তাই এটা আমাদের ভক্তি দেখে, ভগবান দেখে না, ভগবান বিদুরের স্ত্রী একবার যখন মহাভারতে যুদ্ধ হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন ওখানে দুর্যোধনের বাড়িতে যায়। দুর্যোধন বলছে
এ সত্যের সারথি, তুমি আমাদের বাড়িতে এসো, তোমাকে সোনার তালায় আমি খেতে দেবো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যের সারথি তিনি গেলেন না, গরিব বিদুর সেখানে গেলেন। তা বিদুরের বিশেষ কী করেছে, ভগবানকে দেখি অবাক অবাক হয়ে গেছে। তখন কি করেছে, বিদুরের স্ত্রী কী করেছেন, কলার খোসাটা ছাড়িয়ে কলাটা ফেলে দিয়ে খোসাটা গোবিন্দকে খাওয়াচ্ছে, কানাইকে খাওয়াচ্ছে, বাসুদেবকে খাওয়াচ্ছে। কোনো আপন ভরে দেখছে কলার খোসাটা খাচ্ছে, গোবিন্দ তাই খাচ্ছে কলার খোসাটা। তখন বিদুর এসে দেখে চমকে গেছে, বলছে তুমি এই কী করছো, তুমি কৃষ্ণকে নারায়ণকে তুমি বাসুদেবকে তুমি কী খাওয়াচ্ছ, কলার খোসা খাওয়াচ্ছ? আর গোবিন্দ কলার খোসাটাই খাচ্ছে। মানে বিদুরের স্ত্রী ওনাকে দেখে, গোবিন্দকে দেখে আত্মহারা। তাই ভক্তের ডাকে ভগবান কাঁদে। সুদামায়ের চরণ কিন্তু গোবিন্দ ধুয়ে দিচ্ছে চোখের জলে। আর সুদামাও একমাত্র বন্ধু সুদামাই ছিলেন। সুদামা কোনোদিন এত গরিব ছিল। তা যখন কংসকে বধ করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন কংসের স্ত্রী, দাপর যুগে কংসের স্ত্রী কিছুতেই কৃষ্ণ নাম হতে দেবে না। যেখানেই কৃষ্ণ প্রচার হচ্ছে সেখানেই তাদেরকে মারধর করছে। সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণর বন্ধু সুদামা, ছোটোবেলাকার বন্ধু তো বুঝে নেয়, কিন্তু কোনোদিন কিছু চাইনি, বলে যে গোবিন্দ তুমি আমাকে দাও। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওনার বাড়িতে সুদামার বাড়িতে একটা গোপাল ছিল, ওনার ছেলে অনেক ঝড় ঝাপটায় গেছে, আমরা কি হয় অল্পতে ভেঙে পড়ি, ছেলেটা আগুনে পুড়ে গেছে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে, কৃষ্ণ নাম করা যাবে না, ঘরে কৃষ্ণ রাখা যাবে না। তা মাটির একটা গোপাল ছিল, ছেলেটা এতটাই পুড়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসা করার কোনো পয়সা ছিল না। সেই সময় যারাই কৃষ্ণ নাম করবে, সুদামা তো দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষা করতে যেতেন, ভিক্ষাও মেলে না। তখন ওই সুদামা এই গোপালটাকে নিয়ে বিক্রি করতে যায় কোনো একটা মূল্য দিয়ে। সুদামা যখন গোপালকে বিক্রি করেছে, দেখেছে গোপালে মাটির গোপাল থেকে চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখছে, যাই কি করলি বন্ধু, আমায় তুই বিক্রি করে দিলি। তা তখন আবার দিয়ে গোবিন্দকে নিয়ে চলে এলো। তখন ওই বাচ্চাটা মারাও গেল। মারা পুরানোর জন্য কোনো কিচ্ছু নেই, 3 সন্তান, এত কষ্ট, এত গরিব, আমরা অল্পতে কি করি ভেঙে পড়ি, যে আমরা দুঃখের মধ্যে আমরা ভেঙে পড়ি। আমরা দেখি যে আজকে সুদামা কি করেছে, যখন সুদামার স্ত্রী যখন গোবিন্দের কাছে যাবো বলে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে, তখন তো আমাদের বাস ট্রেন এত ছিল না, তখন হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে, পায়ের তলায় ফোসকা রক্ত পড়তে যাচ্ছে। আর সুদামায়ের স্ত্রী ও নাড়ু খেতে ভালোবাসে, নাড়ু আর একটু চিড়ে মূর্তি মনে হয় দিয়েছিল, ফুটে পড়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তো সুদামাকে ওই পোশাক দেখে কেউ গোবিন্দের কাছে যেতে দিচ্ছে না, তুমি তো রাজা, রাজপুত্র, সবাই দাঁড়িয়ে দিচ্ছে। তখন যেই শুনেছে সুদামা আসছে, ছুটে গিয়ে তার চোখের জল টপ টপ করে সুদামায়ের পায়ে গিয়ে পড়ছে, আর সমস্ত ঘা ফোড়া ভালো হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে সুদামা, কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার মানে কি, মানে ভক্তের ডাকে ভগবানও কাঁদে। যদি আমরা ডাকার মতো ডাকতে পারি তাহলে ভগবানও কাঁদেন। আমাদের চামড়ার চোখ দিয়ে ভগবানকে দর্শন করা যায় না। কেন যায় না? আমাদের তো ক্ষমতা নেই ভগবানের অলৌকিক ব্রহ্মময়ী মাকে দেখা। ব্রহ্মময়ী মা হচ্ছে এতটাই পাওয়ারফুল, আমরা নিতে পারবো না। তাই মাকে ভাবে পুজো করতে হয়, মাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায়, গোবিন্দকে অন্তর দিয়ে দেখা যায়। ভগবান তো সবসময় বিন্দুতে বিন্দুতে আছেন, আমরাই ডাকার মতো ডাকতে পারি না। আমাদের সমস্যা কখন আসে, যখন আমরা একটার পর একটা বেড়ে পড়ি। আমাদের যখন এতটা হয়, আমরা তখন আবার এতটা দিকে ছুটি, তখনই কিন্তু আমাদের সমস্যা আসতে শুরু হয়। তখনই আমরা ভগবানকে দোষারোপ করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জয়দেব গীত গোবিন্দ রচনা করেছিলেন। জয়দেব তিনি লিখছেন, তার কাছ থেকে তিনি জানলেন গোবিন্দ এলো, গোবিন্দকে চুরি করে নিয়ে চলে গেল। জয়দেব গীত গোবিন্দ রচনা করলেন। সেই মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে লেখাটা লিখেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি বাচ্চা রূপে এলেন, তিনি লিখে দিলেন। জয়দেব গীত গোবিন্দ রচনা করেছেন ভগবানের সহায়তা। কৃষ্ণ নামে যে এত শক্তি, এত পাওয়ার, কেউ মাকে লিখতে পাবে। আর মায়ের নাম যে কৃষ্ণকালী, কারণ কলি যুগের কৃষ্ণ আবার কালী হয়ে এসেছিলেন। বারবার বলছিলাম, তুমি দেখো মায়ের অনেক দেখবেন কালী ঠাকুর অনেক বড় বড়, হয়তো
কিন্তু মা আমাকে স্বয়ং নিজে বলেছেন আমার হাইট কতটা হবে, মায়ের নিজের নাম নিজে বলেছেন এতটা হাইট হবে, নাম মন্ত্র মা সব বলেছেন। ওই জন্য তো এত কোটি কোটি মানুষ আজও কৃষ্ণকালী মায়ের কাছে আসেন, কারণ তারা যে কিছু পায় মায়ের কাছে। এক একটা ভক্ত একবার নয়, 15 বার 16 বার 20 বার করে আসেন, 3 বছর ধরে আসছেন, কারণ তারা মাকে অতপ্রতভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। আর ছোট্ট থেকে বয়স্করা সবাই একটা কথাই বলে যায়, জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়। সবসময় বলবো মাকে ভালোবাসুন। আমাদের চোখের এত পাওয়ার বা ক্ষমতা নেই যে মাকে দেখতে পাবো, কিন্তু আপনি যতটুকু ভক্তি করবেন ততটুকুই ভগবান গ্রহণ করেন। তাই ভগবান এত ভালো এটাই, কিচ্ছু ভগবান গ্রহণ করেন না। ভগবান সবসময় ভক্তি দেখেন। এই যে আমি যতটা খেতে বসে আমার খুব খিদে পেয়েছিল, আমি দেখছি মাকে তো সেবা দিইনি, আমি কি করে অন্নটা খাবো। আমি বললাম যে মা খাবার খাওয়ার কাঁঠাল নেই, ওটা কাঁঠালকে খেতে কেমন হচ্ছে তো কাঁঠাল খাই। আমি কাঁঠালটা খাওয়ার আগে আমি গোবিন্দ আমি সেবা করবো, তুমি খাওয়াছো না। তারপর আমি নিজে, আমার আজকে বলো না, আমি ছোটো থেকেই এরকম ছিলাম। আর মায়ের প্রতি আমার বিশ্বাস ভরসা অগাধ ছিল। আমি অনেক তলায় তলিয়েছিলাম, আমি জানতাম মায়ে আমাকে দিবে। আমারও ছোট্ট বয়সে বিয়ে হয়, একদিন প্রচুর জ্বর আসে। যাই হোক, আজকে এই জায়গায় মা আমাকে নিয়েছেন। তবে একটা জিনিস আমার সবসময় কোনোদিন আমার লোভ বলতে কোনোদিনই ছিল না। আমি একটা কথাই বলি মা, আমি জানি মা লোভ থাকলে তোমার আমার মধ্যে তুমি আসবে না মা, আমি জানি আমাকে তুমি কৃপা করবে না। তাই মায়ের কাছে সবসময় চাই মাগো, লোভ ঈর্ষা ঘৃণা কাম ক্রোধ এগুলো তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়ে দাও, মনের যত কালিমা আছে সব গুছিয়ে দাও মা। আমি যেন তোমার এই রান্নার চরণটাই ঠাই পাই। নিশ্চয়ই কিছু পুণ্যি করেছিলাম, তাই দেখো মা আমি এই হাত দিয়ে তোমায় খাওয়াতে পারি, এই মুখ দিয়ে তোমায় কথা বলতে পারি, এই হাত দিয়ে তোমায় মালা পরাই, এই হাত দিয়ে তোমায় আমি শাড়ি পরাই, এই হাত দিয়ে তোমায় কত আদর করি মা। নিশ্চয়ই তুমি কিন্তু কৃপা করেছো মা, এসেছো। আর আমি নিশ্চয়ই কিছু করেছিলাম হয়তো, তাই তুমি ঋণ শোধ করতে হতো মা। তাই যখন মাকে স্পর্শ করি অন্যরকম অনুভূতি হয়।